اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سکھ ساری زندگی اپنے جسم کے بال کیوں نہیں کاٹتے؟ سکھوں کے 5 کاف کیا ہوتے ہیں؟ سکھ مت اور اسلام میں کون سے عقائد ملتے جلتے ہیں اور سکھ مسلمانوں کو اپنا بھائی کیوں مانتے ہیں؟ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھوں کے حوالے سے ایسے راز بتائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سکھ مذہب کا بنیادی عقیدہ وحدانیت ہے۔ بابا گرو نانک نے اس امر کا پرچار کیا کہ خدا ہر انسان کے دل میں موجود ہے اور ایک سچے سکھ کو اس کی موجودگی اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے۔ بابا گرو نانک کی تعلیمات 3 اعمال یا احکام پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، ونشکو یعنی شیئر کرو یا دوسروں میں بانٹو اور مل بانٹ کر استعمال کرو۔ نمبر 2، کرت کرو یعنی دیانتداری سے کام کرو اور دھوکے اور فریب سے دور رہو۔ نمبر 3، نام جپو یعنی خدا کا نام لو، اس کی موجودگی محسوس کرو اور انسان کے اندر جو 5 چور چھپے بیٹھے ہیں ان پر قابو پاؤ۔ سکھوں کے لیے 5 کاف یا 5 نشانیاں ہیں، جو کہ بال نہ کاٹنا، لکڑی کا کنگا، ہاتھ میں سٹیل کا کنگن پہننا، کاٹن کی جگہ جانگیا پہننا اور سٹیل کی تلوار جسے سکھ پنجابی میں کرپان کہتے ہیں، یہ سب ہمیشہ پاس رکھنا۔ سکھ لوگ کبھی بھی اپنے بدن کا ایک بھی بال نہیں کاٹتے، بے شک وہ چہرے پر ہوں، سینے پر، سر پر یا پھر زیر ناف۔ ان کے ہاں اس عمل کو کیش کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سکھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے عقائد کے مطابق وہ خدا کی معرفت اور شفقت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ سکھوں کا کہنا ہے کہ بال نہ کاٹ کر وہ اپنے خدا کی دی گئی بال جیسی نعمت پر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جو بھی کینچی یا اسرے کا استعمال کرتا ہے اسے کم تر اور گنہگار سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ سکھ پوری زندگی اپنے جسم کے بال نہیں کاٹتے، تو پھر یہ اتنے بڑے بال سنوارتے کیسے ہیں؟ دراصل یہ لوگ اپنے سر کے بال ایک بڑے کنگے کی مدد سے اچھے سے کنگھی کرتے ہیں اور پھر انہیں دستار، رومال، پگڑی یا پٹکے میں لپیٹ کر چھپا لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سکھوں کی سالانہ معروف تقریبات بیساکھی یا ویساکھی کا میلہ ہے، جو ہر سال 13 یا 14 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ یہ پنجاب میں موسم بہار کا ہارویسٹ میلہ بھی ہے اور نئے شمسی سال کا آغاز بھی۔ دنیا بھر میں سکھوں کی تعداد تقریباً 30 ملین ہے۔ سب سے زیادہ تعداد بھارت کے مشرقی پنجاب میں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک کینیڈا ہے، جہاں تقریباً 12 لاکھ سکھ آباد ہیں۔ سکھ اپنی مخصوص عبادات گردواروں میں کرتے ہیں۔ بھارت سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں سکھ آباد ہیں وہاں گردوارے موجود ہیں۔ سکھ گردواروں کا ذکر کرنے سے پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بارے میں کچھ تفصیلات جان لینا بہتر ہوگا، کیونکہ زیادہ تر گردوارے رنجیت سنگھ نے ہی تعمیر کروائے۔ سکھوں کی حکومت یا خالصہ راج پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زیر قیادت 1799 سے 1849 تک قائم رہا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت جب کمزور پڑی تو فوج میں موجود سکھ سپاہیوں، جنہیں خالصہ دل کہا جاتا تھا، اپنے الگ الگ جتھے ترتیب دیے اور ادھر ادھر لڑائیوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ 1762 سے 1799 عیسوی کا درمیانی عرصہ تھا۔ اس دوران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے افغان حکمران زمان شاہ دورانی کو لاہور میں شکست دی۔ بعد ازاں افغان سکھ لڑائیوں کا ایک دور شروع ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تمام سکھ جتھوں کو متحد کیا اور ایک شاندار سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو مغرب میں خیبر پاس سے لے کر مشرق میں تبت تک، جنوب میں میٹھا کنڈ اور شمال میں کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت اس گنجان آباد ملک کی آبادی کا تخمینہ 35 لاکھ تھا۔ رنجیت سنگھ نے سکھ پیروکاری کی بہتری کے لیے بہت سے عملی اقدامات کیے۔ زیادہ تر گردوارے اسی دور میں تعمیر ہوئے۔ اس کے انتقال کے بعد 1849 میں کئی اینگلو سکھ لڑائیاں ہوئیں اور بالآخر سکھ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ دوستو، سکھ مذہب کی تفصیلات میں ابھی تک بابا گرو نانک کا ذکر آیا ہے، تاہم یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سکھ مت میں 10 ماسٹرز یا گروؤں کی اہمیت ہے اور اکثر گردوارے انہی سے منسوب ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بابا گرو نانک ہیں، دوسرے گروانگ دیو، تیسرے گرو امر داس، چوتھے نمبر پر گرو رام داس، 5ویں گرو وارجن داس، 6ٹھے گرو ہرگوبند، 7ویں نمبر پر گرو ہر رائے، 8ویں گرو ہر کشن، 9ویں نمبر پر گرو تیغ بہادر اور 10ویں نمبر پر گرو گوبند سنگھ ہیں۔ سکھوں کی مقدس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے، جس کو زندہ گرو تصور کیا جاتا ہے۔
ये 1430 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें 10 गुरुओं के अक़वाल के अलावा कुछ दूसरे मज़ाहिब बशमूल मुस्लिम सूफिया के अक़वाल भी शामिल हैं। इसको हर गुरुद्वारे में मरकजी हाल में एक तख्त या सुनहरी पालकी में रखा जाता है जिसके ऊपर छतरी का साया होता है। हर गुरुद्वारे में तैनात ग्रंथी इसकी हिफाजत और देखभाल करता है और रोजाना इसको पढ़ता है। तमाम सिख यात्री इसका एहतराम करते हैं और इज्जत से चारों तरफ बैठते हैं। ये सिख इबादत का बुनियादी पहलू है। सिखों का सबसे मुकद्दस गुरुद्वारा ननकाना साहब है जिसे जन्म आस्थान भी कहा जाता है। ये गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश है। ये ननकाना साहब में वाक़े और लाहौर से तकरीबन 91 किलोमीटर के फासले पर है। ननकाना साहब को पंजाब की सूबाई हुकूमत ने 2005 में जिले का दर्जा दिया। इसकी आबादी तकरीबन 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इब्तिदा में यह कस्बा राय भूई ने आबाद किया था। बाद अज़ां जब बाबा गुरु नानक के पड़पोते ने यहां गुरुद्वारा तामीर किया तो उसको ननकाना साहब का नाम दे दिया गया। महाराजा रंजीत सिंह ने इसको असर नौ तामीर करवाया। ये इबादतगाह मुगलों के शाही गुजरगाह के रास्ते में है जो दिल्ली गेट से शाही किले तक जाती है। मरकजी इबादतगाह के दोनों तरफ 2 मंजिला इमारत है। यहाँ यात्रियों की रिहायशगाह है, एक स्कूल है और बाकायदगी से लंगर खुलता है। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद बारी आती है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर की। ये गुरुद्वारा नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में वाक़ है। ये सिख पैरोकारों की दूसरी बड़ी मुकद्दस इबादतगाह है। यहाँ सिख और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से 5 मील अंदर वाक़ है। इसकी अहमियत इस वजह से है कि बाबा गुरु नानक काफी अरसा यहाँ मुकीम रहे। सिख मजहब और इसके पैरोकारों को मुनज़्ज़ब किया, बाकायदा लंगर का आगाज किया और यहीं वफात पाई। 2 सदियों तक यहाँ सिखों की आबादी काफी फैली। ताहम तकसीम हिंद के बाद वो भारतीय मशरकी पंजाब में मुंतकिल हो गए। ये गुरुद्वारा 1925 में पटियाला के महाराजा सरदार भूपिंदर सिंह ने तामीर करवाया। इसी जगह पर जहां बाबा गुरु नानक ने 1515 ईस्वी में दरिया रावी के किनारे करतारपुर कस्बे की बुनियाद रखी। इस गुरुद्वारे में असली गुरु ग्रंथ साहब की कुछ कापियां रखी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 1995 में जरूरी तामीर और मुरम्मत करवाई और काफी रकम लगाकर 2004 में इसको इसकी असली हालत में गुरुद्वारे को बहाल कर दिया। बाद में सिखों की बैनुल अक़वामी तंजीम की माली आनत से गुरुद्वारे के इर्द गिर्द 100 एकड़ जंगलात उगाए गए। ताहम दरबार साहब गुरुद्वारा की मौजूदा पुरअसर, खूबसूरत और तकद्दुस आमेज हियत इमरान खान के दौरे हुकूमत में आई, जब पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी चीफ ने भारतीय पंजाब सिख वजीर नवजोत सिंह सिद्धू से वादा निभाया, जो कि दरअसल तमाम सिख पैरोकारों की ख्वाहिश का आईनादार था और काफी अरसे से मामला दोनों हुकूमतों के दरमियान चल रहा था। नई तामीरात में एक बड़ा सहन, म्यूजियम, लाइब्रेरी, रिहायशी कमरे और लाकर रूम वाक़े हैं। अब इसका रकबा 42 एकड़ है, जिसमें सुर्ख ईंटों से बना 20 फुट गहरा एक कुआं है, जिसकी एक अलहदा तारीख है। करतारपुर कॉरिडोर अगरचे वीजा फ्री है, ताहम यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक विजिट अथॉरिटी लेनी पड़ती है। दरबार साहब गुरुद्वारे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 400 एकड़ जमीन वक्फ की और मास्टर प्लान के मुताबिक इसमें बैनुल अक़वामी म्यार के होटल, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल मकामात, पावर ग्रिड स्टेशन और पार्किंग एरियाज कायम किए गए। इस वक्त 800 मीटर लंबा एक्सप्रेस वे या कॉरिडोर, जो कि भारत की सरहद से गवादर तक है, वो यात्रियों की आमद के लिए ज़ेर इस्तेमाल है। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह इस्लाम खुदाए वाहिद को इस कायनात और इसकी जुमला अशिया का खालिक मानता है, इसी तरह सिख मत में भी एक खुदा को तमाम अशिया का खालिक माना जाता है और ज़ाते बारी को इन तमाम सिफात का मालिक करार दिया जाता है जिनका जिक्र इस्लाम में है। डॉक्टर गोपाल चंद सिंह गुरु ग्रंथ साहब के तर्जमे के मुकदमे में लिखते हैं कि वो अजली खालिक और मुहीद है, हसद और नफरत से दूर और इल्लतुल अलल है, जुमला मखलूकात का माबूद, आदिल, रहीम और करीम है। इसने इंसान को इनके गुनाहों पर सजा देने के लिए नहीं बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इस तर्जमे से मालूम होता है कि सिख मत के कुछ अकायद इस्लाम से मिलते जुलते हैं। सिख में निजात का दारो मदार रब की बंदगी और इसके तरीके की पैरवी पर है। जैसा कि इस्लाम कहता है कि सिख मत लोगों को हलाल रिज़्क की तलाश पर आमादा करता है और इसकी सख्त ताकीद करता है। इस्लाम ने भी हलाल रिज़्क कमाने पर बहुत जोर दिया है। सिख मत में तमाम इंसान मुसावी हैं, किसी को किसी पर फजीलत हासिल नहीं है। खुदा का दीन तमाम इंसानों के लिए है, जो भी इसकी शरीयत की पैरवी करेगा निजात पाएगा। इस्लाम भी पूरी इंसानियत को बराबर करार देता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔